هيدا الأساس إنه يسوع المسيح يكون هو الحاضر الدائم بقلب كل إنسان، بقلب خاصة بقلب عيالنا، بقلب تربيتنا، وبقلب أشغالنا، وين ما كنا وين ما رحنا وين ما جينا يكون يسوع الدايم دايم على لسانتنا وبتصرفاتنا وين ما رحنا وين ما جينا. هيدا هو الدايم دايم يلي هو يسوع، يلي هو أكيد ما بينتهي مع الموت، وهو بيضل الأبد الدائم دائم بحياته. اليوم إخوتي أكيد أنا كتبت أشياء كثيرة بتشوفون بالبلتان أنتم طالعين، بس اليوم بحب أنا وياكم نجدد مواعيد معموديتنا يلي هن 3 نحن التزمنا فيهم، خلصنا فيهم وغطسونا فيهم أهلنا. يعني ما بعرف إذا بتعدوها بلوة ولا نعمة، كل إنسان بيعرف يفحص ضميره. هالمواعيد المعمودية غطسونا فيها أهلنا وهن عم بيفكروا إنه هيدا أجمل شيء بقدر ورد فيه ابني، بقدر ورده لابني هو نعمة المعمودية. هيدا كان تفكير أجدادنا وانتقلت هالوردة من جيل لجيل. أكيد بنعمة المسيح تنتقل هالوردة وتنعطى المعمودية بمجانية مطلقة لكل إنسان. نحن ما بنستحق هالمعمودية إخوة، ولكن ربنا بنعمته بمجانية حبه الكبير برحمته العظيمة أنعم علينا بهالمعمودية اللي لها مفاعيل رائعة جدا. أول شيء بتولدنا من جديد، بنرجع أطفال أمام الرب قبل الخطية الأصلية. كل إنسان بيتعمد بيرجع خليقة جديدة قبل الخطية الأصلية. بتخيلوا منا فعل عظيم، وبترجع ابن الله الحي مع صورة الله فيك، وبترجع ابن الكنيسة وبتخلق ابن الكنيسة، ابن جديد للكنيسة ونور جديد للعالم. كلنا بنحمل شمع منزيح تنقول للناس عنا نور جديد للكنيسة، نور رسولي للكنيسة. وهيدي شيء أساسي إخوتي، وهي نعمة عظيمة نورت كل الحياة الأبدية. بتتخيلوا كل هاو أكثر من هاو مفاعيل سر المعمودية اللي تعمدنا فيه. مشان هيك إخوتي بنصحكم كل إنسان يعرف أي يوم تعمد. مين ما بيعرف؟ كلنا أغلبيتنا. أنا مثل اليوم عيد ميلادي الرائع. هيدا أحلى عيد ميلاد بعيده الإنسان بيوم معمودية، وأنا تعمدت ثاقبت مع المسيح بعيد الغطاس. يعني ما بعرف أنتم بتعرفوا أي متى تعمدتوا؟ بتعرفوا أي متى تعمدتوا؟ الدال تبع البتان؟ كمان معي؟ منيح، في جو كمان. وين هو وين؟ بقى مهم جدا إخوتي نرجع تلفن للخور الرعية بلبنان وين ما تعمدتوا هون أو وين ما كان. أي متى تعمدت أنا؟ وهي يوم بدي بلش عيده من اليوم، بدي بلش أعمل أنيفرسير سبيريتويل دو باتان. هيدا ميلاد رائع إخوتي، ما لازم تنسوه أبدا. بهذا النهار لازم تصلوا من صميم قلبكم أجمل صلاة إنه يضل يسوع الدايم دايم بحياتكم. كونوا أمينين لهالمعمودية، أمينين أمينين. هيدا الشيء الأساسي. مشان هيك اليوم رح نجدد مواعيد معموديتنا ونبارك هالمية الرائعة تتكون مثل ذكرى لمعموديتنا الجديدة، لمعموديتنا القديمة، تجديد لمعموديتنا لنتجدد بقوة الروح القدس اللي هو المياه اليوم. مشان هيك إخوتي اليوم بطلب منكم نوقف كلنا سوا، والأولاد الصغار يجوا لعندي، كل الأولاد الصغار. Venez chez moi les enfants, parce qu'on va vivre ensemble maintenant le renouvellement de nos promesses de baptême que vos parents et marraines l'ont prononcé à votre place lorsque vous étiez trop petits et vous étiez incapables de parler. Voilà, venez chez moi, et même les très jeunes, n'hésitez pas, venez, vous êtes tous, et même
Les petits nouveau-nés aussi, venez avec vos mamans. Venez, viens. Je te vois avec le blanc. Super. Quoi? Super. Voilà, venez avec les nouveau-nés ici, aussi très bien, les nouveaux baptisés. Oh, le blanc, etc. Venez chez moi, les petits-enfants. Alors, le baptême, il est très important dans notre vie. C'est une nouvelle naissance. Parce que la première naissance, c'est la date de notre naissance dans le corps. Voilà, vous savez très bien votre anniversaire, en quelle date. Mais le plus important de savoir, c'est en quelle date j'ai été baptisé. Hein? C'est ça le premier, le plus important. Vous savez en quelle date vous étiez baptisé? C'est en quelle date? Non? Moi, comme aujourd'hui, le 6 janvier. Parce que chaque fois, c'est l'anniversaire de votre naissance spirituelle, c'est important. Il y a 2 anniversaires pour vous. Le premier, c'est l'anniversaire du corps, et le deuxième anniversaire de votre baptême. Posez la question à vos parents après la messe, hein, quand vous retournez à la... Alors, écoutez, après la messe, vous allez chez vos parents, vous allez leur dire en quelle date j'ai été baptisé parce que je vais fêter mon baptême. C'est un anniversaire exceptionnel. Vous amenez un gâteau blanc, vous dites à vos parents, à vos parrains et à vos marraines, d'amener un gâteau blanc comme la pureté du baptême, parce que vous étiez purifiés par le baptême, vous étiez devenus les fils de Dieu, et vous invitez le prêtre, hein, pas pour manger le baptême, le gâteau, mais pour prier avec vous, et vous invitez tout le monde en leur disant, amenez avec vous un cadeau spirituel. C'est ça le plus important. C'est pas comme des jeux, alors des jeux sur des écrans, etc. Non, des cadeaux spirituels comme quoi? Comme des icônes, un livre spirituel, un évangile, comme ça. Et une croix, un chapelet, c'est super. Oui, super. Super. Voilà, très bien. Alors, c'est pour cela, les cadeaux de baptême sont des cadeaux originaux. Et aussi, aujourd'hui, j'ai amené pour vous des cadeaux spirituels. Avec moi, je vais les bénir maintenant. Vous allez les prendre chez vous, à votre maison. Et c'est super. Et c'est le cadeau de votre baptême, de la part de la paroisse Notre-Dame du Liban. Parce que notre paroisse vous aime beaucoup. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va renouveler les promesses du baptême. Ce sont 3. La première promesse, c'est le renoncement à Satan. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire dire non au mal. Je ne veux plus faire de mal dans ma vie. Je ne veux plus faire des bêtises dans ma vie. Parce que je suis pour Jésus, pour le Christ, notre Seigneur. Et celui qui était baptisé dans le Christ, il doit être comme le Christ. Comme le Christ. Nous sommes des Masséhies, on dit en arabe. Comme le Messie, hein? Nous sommes des chrétiens comme le Christ. Voilà. Et c'est important. Comment on va faire? On va renouveler la première promesse du baptême. Nous allons tourner vers la porte de la cathédrale. Tournez-vous. Tous ensemble. Tournez-vous vers la porte. Pourquoi? Parce que c'est l'ouest. Oui, tourne. Après tu me racontes. Super. Alors tournez vers la porte de la cathédrale. Tourne vers la porte de la cathédrale. Super. Et dans le silence, on va renouveler la première promesse du baptême, c'est le renoncement à Satan, c'est-à-dire dire non au mal. Alors, il faut promettre Jésus maintenant qu'il ne faut plus faire du mal dans la vie. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, il faut répéter cette phrase après moi. Répétez ce verset après moi. Je renonce à Satan. Je renonce à Satan. À tous ses enseignements. Et à toutes ses œuvres. Voilà, je renonce à tout le mal dans la vie. Amen. Voilà, parce qu'on a tourné vers la porte, parce que c'est l'ouest, c'est le coucher du soleil, c'est les ténèbres, c'est le noir, ça symbolise le Satan. Maintenant, on va tourner vers l'autel du Seigneur. Voilà, c'est l'Orient. Voilà, c'est d'où est venu Jésus. C'est la lumière du monde.
c'est la présence symbolique de Dieu. Il est partout, Dieu. Et comme si l'Église, c'est une grande barque qui nous ramène des ténèbres du mal vers la lumière, vers le bien parfait de Dieu. Voilà, et on va renouveler les deux autres promesses du baptême. C'est la foi en la Sainte Trinité. Vous savez que c'est quoi la Sainte Trinité? Ah, lorsque vous faites le signe de croix, c'est comment vous dites? Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Voilà la Sainte Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Faites avec moi le signe de la croix. Faites avec moi. Au nom du Père, avec moi. Au nom du Père, avec moi. Au nom du Père, faites comme moi. Au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bravo. Alors, c'est la deuxième promesse, c'est la croix, c'est notre foi en la Trinité Sainte. Et la troisième, c'est la foi en l'Église et en tous ses enseignements. Parce que l'Église nous enseigne beaucoup. Nous sommes l'Église. Voilà. Et alors, répétez après moi ces 5 phrases pour vraiment répéter, pour vraiment promettre à Dieu que nous soyons fidèles à notre foi, en Dieu, tous les jours de notre vie. Voilà. Répétez après moi en regardant la Vierge Marie et surtout la croix de notre Seigneur. Tournez. Voilà, super. Tout le monde est bien tourné. Et regardez bien la croix et répétez après moi ces 5 versets. Je crois en toi, Dieu le Père. Je crois en toi, Dieu le Père. En ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. En ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. En ton Esprit vivant et saint. En ton Esprit vivant et saint. La troisième promesse. En tous les enseignements de l'Église. En tous les enseignements de l'Église. Une sainte catholique et apostolique. Une sainte catholique et apostolique. Super. Maintenant, on va bénir l'eau. Vous savez, lorsque vous étiez très petit, on a consacré l'eau du baptême. Et par la croix du Seigneur, et puis le prêtre a soufflé sur l'eau pour que l'eau soit remplie de l'Esprit Saint. Voilà, c'est l'eau qui vous a donné, c'est l'eau de l'Esprit Saint qui vous a donné une deuxième naissance. Maintenant, on va bénir l'eau, pas comme pendant le baptême, mais on va bénir comme signe. Et je vais vous asperger par l'eau du baptême. Vous allez recevoir l'eau du baptême, l'eau bénite, bien sûr. Et vous allez rappeler que vous étiez baptisés dans l'eau pour devenir les fils de Dieu et les filles de Dieu. Super. Voilà. On va bénir l'eau. La barakatuka fi hadha al-unsur mutanawwi'a kathrat mutaharatik likay takhduma khaliqatuka asrarak wa tanal quwwata an-ni'ma al-ilahiyya ala tard ash-shayatin wal-awjaa wa kull shay fi buyut al-mu'minin wa amakinihim يرش عليها من هذا الماء ينشو بالدنس ويخلص من المضرات ولا يصير هنالك مسكن للروح القدس للأرواح المضادة وتطرد عنه جميع مجام العدو الخفي ويطرد برش هذا الماء كل خيال ليلي يزعج راحة الساكنين هناك لكي تكون فيه السلام المطلوبة في دعوات اسمك القدوس بواسطة ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد الذي يحيي ويملك معك باتحاد الروح القدس إلى أبد الآبدين. Voilà, maintenant, on va faire quelque chose de très symbolique. Nous allons mettre 3 fraises qui sont enflammées. On va les mettre dans l'eau, signe de la bénédiction de la Trinité Sainte. Voilà, c'est la Trinité Sainte, c'est la Sainte Trinité qui va bénir l'eau. Et c'est super. Regardez devant moi, il y a de l'eau et je veux prier et pour mettre les 3 fraises pour que l'eau soit bénie. باسم الآب يتطهر باسم الابن يتنقى باسم الروح يتبارك آمين. باسم الآب يتطهر باسم الابن يتنقى باسم الروح يتبارك آمين. باسم الآب يتطهر باسم الابن يتنقى
باسم الروح يتطهر. Maintenant, l'eau est bénie et vous allez prendre avec vous chaque famille, et la paroisse vous offre des bouteilles d'eau, les bouchons sont blancs. Alors, et vous allez prendre cette eau, lorsque vous allez, pas maintenant, à la fin de la messe. Et lorsque vous allez boire de cette eau, c'est une eau très bénie, elle va vous donner beaucoup de guérison, beaucoup de grâce, beaucoup de joie. Et si vous êtes malade et vous allez boire de cette eau aussi, il se peut que ça va vous donner beaucoup de guérison pour votre vie. Et aussi, vous pouvez asperger les maisons par cette eau parce qu'elle va chasser de vos maisons tout esprit mauvais. C'est important. Et c'est important d'utiliser cette eau à chaque fois où vous avez des problèmes. Et je crois, si vous croyez vraiment, alors le bon Dieu peut faire beaucoup de miracles dans votre vie grâce à cette eau bénie. Alors prions de tout notre cœur et maintenant je vais vous asperger tout le monde par l'eau bénie afin que vous soyez bénis par Dieu et que votre baptême soit toujours béni dans votre vie. Voilà. أيها الثالوث الممجد يا من قدست بقوتك هذه المياه لتكون حشا جديدا يلد البنين الروحانيين لك المجد إلى الأبد.